اور یہ دوسری ویڈیو بھی دیکھیے اور اس میں جانیے کہ ایک انڈین کامنٹیٹر کیسے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی میں اپنے پروگرامس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب انڈیا کا یہ جو ہندتوا راج اور مذہب کے نام کے اوپر یہ جو ہندو ایک کوئی سپریورٹی کا جو ایک وہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے، تو اس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں خود یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ جی انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو جنگ کے اس سمے کے دوران آپ کو سمجھ آنی چاہیے، پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کشمیر کی، تو اب یہ ویڈیو دیکھیے ایک سینئر انڈین کامنٹیٹر کی، تو دیکھیں کہ کیسے درد کے ساتھ وہ ساری کہانی بیان کر رہے ہیں۔ تو میری باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ذرا ان کی بات بھی سنیں۔ جس کا خطرہ اب ہمارے سر پر تلوار لے کے لٹکا ہوا ہے، اب ہمارا دیش واستو میں خطرے میں آ گیا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ ہمارے دیش کو پچھلے 75 سالوں میں کبھی خطرہ نہیں تھا، اس کی ایکتا کو اس کو خطرہ نہیں تھا، اس کے بٹنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس آگ کی سلگن سے کوئی بچا نہیں۔ دکشن ایشیا پورا سلگ گیا، ایسی آگ لگی کہ میانمار الجھ کے رہ گیا، بنگلہ دیش اس آگ میں جل گیا، کچھ سمے پہلے شری لنکا جلا، مالدیوز بھی جلا، مالدیوز ابھی بھی جل رہا ہے، نیپال کے اندر بہت برے حالات ہیں، اور پاکستان کی پوچھو مت۔ بھوٹان ویسے ہی ہم سے ناراض ہے، بہت کم لوگ یقین کریں گے کہ بھوٹان ہم سے ناراض ہے، بالکل ناراض ہے صاحب۔ رہا تھا کوشچن ایک ہندوستان کا کہ ہم ایک اسٹیبلائزڈ نیشن ہے، پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری ہیں، لیکن ہم نے دھرم کا زہر ایسا گھولا اپنے اس ملک کے اندر کہ اب اس کے بھی خطرے بالکل ابھر کر سامنے آ گئے۔ دھرم کا خطرہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بھاشا کا خطرہ آ گیا۔ جی ہاں، تمل بھاشا کا، اور ساتھ میں ملیالم، تیلگو اور کنڑا کا مسئلہ بھی آ گیا۔ یاد کیجئے 1971، ایک ہی ملک تھا، ایک ہی دھرم تھا، ایک ہی مذہب تھا، اسلام، پاکستان۔ بٹنے کا تو سوال ہی نہیں تھا نا کوئی بھی، بس فرق اتنا ہو گیا کہ ویسٹرن پاکستان نے اپنی لینگویج اردو کو ایسٹرن پاکستان کے اوپر لادنے کی کوشش کی، جس کی بھاشا بنگلہ تھی۔ دنش دیکھیے کہ بنگال کو کتنے وبھاجن دیکھنے پڑے۔ پہلے بنگال کو ویسٹ بنگال، ایسٹ بنگال انگریزوں نے ڈیوائیڈ کر دیا، تو بنگال کا وبھاجن ہی بہت دکھ دائی تھا۔ اس کے بعد جو بنگال کا، ایسٹ بنگال کا حصہ تھا، پاکستان کے ساتھ چلا گیا۔ مذہب تو ایک تھا دونوں کا، مسلمان وہاں زیادہ تھے، پر دیکھیے اردو لادنے کے چکر میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ دیش بٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ ایک ہی مذہب ہو کے بھاشا کے آدھار پر بننے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا بنگلہ دیش، پہلا ملک۔ وہی کہانی ہندوستان میں ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میجورٹی ہندو کی ہے، لیکن تمل ناڈو سے کہا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے کہ تم ویسے ہی جیو گے جیسے ہم چاہتے ہیں، یو پی والے یا بہار والے یا دلی والے چاہتے ہیں۔ جو دلی کی سلطنت چاہے گی وہی وہاں پر ہوگا۔ لیکن تمل ناڈو نے سر پر کفن باندھ لیا، تمل ناڈو نے سر پر کفن باندھ لیا اور کہا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے روک سکتا ہے نا، 2000 کروڑ ہمارے سمگر شکشا ابھیان کے روک سکتا ہے نا، روک لے، لیکن ہم تمہارے 4 سے 5 لاکھ کروڑ روک سکتے ہیں۔ 2000 کروڑ روکا نا آپ نے سمگر شکشا ابھیان کا، ہم تو ہر مہینے 11,000 کروڑ آپ کے جی ایس ٹی کے روک سکتے ہیں، ہم آپ کے 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس کے روک سکتے ہیں، اور نہ جانے کتنے اور ٹیکسز تمہارے روک سکتے ہیں۔ وبھاجن کی ریکھائیں سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن شاید دلی کی سلطنت کو پتا نہیں کہ وہ
दरारें कितनी गहरी होती जा रही हैं। रुपये के राष्ट्रीय निशान को रा जो था, जो डॉलर का निशान होता है, या यन का निशान होता है, पाउंड स्टर्लिंग का एक निशान होता है, तो रूपी का एक निशान था, वो भी उसने स्वीकार नहीं किया और कल रिजेक्ट कर दिया, और तमिल में अपना अलग रूपी का निशान आ गया। शायद केंद्र यानी कि दिल्ली सल्तनत या मोदी सल्तनत इस बात के कंपन को पहचान ही नहीं पा रही है कि बहुत कुछ घट रहा है, इसे रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि देश के कई टुकड़े हो जाएं। इतिहास इस बात का दोस्तों गवाह है कि जब जब कोई राष्ट्र अपने आप को अति शक्तिशाली समझना शुरू होता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सोवियत संघ क्यों बटा? अति शक्तिशाली हो गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा, इतना सशक्त राष्ट्र कभी बट सकता है और 15 टुकड़ों में बट सकता है, लेकिन बट गया ना। हिटलर को गुमान हो गया था कि जर्मनी इतना सशक्त है कि कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, लेकिन बट गया ना। ईस्ट जर्मनी अलग हो गया, वेस्ट जर्मनी अलग हो गया। अब ऑफ कोर्स दोबारा से रीयूनिफाई हो गए, डेमोक्रेसी वापस आई, तो डिक्टेटरशिप ने तो अलग कर दिया ना उसको। ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया से अलग हो गया, साउथ सूडान सूडान से अलग हो गया, और पिछली सदी में यूरोप के अंदर ना जाने कितने देश बटे, जिसमें चेकोस्लोवाकिया भी था, युगोस्लाविया भी था, टुकड़े टुकड़े हो गए। आप सोचिए, बटने और जुड़ने की प्रक्रिया तो जारी रहती है, लेकिन कोई ये समझे कि हम बट नहीं सकते। पाकिस्तान भी तो बटा, उसके भी तो टुकड़े हुए। इस बात को तो हमें पहचान लेना चाहिए ना। सिक्किम भी तो भारत में जुड़ा 1975 में। सिक्किम तो हमारा देश नहीं था ना, लेकिन हमारा पार्ट बना ना। 60 के दशक के अर्ली पार्ट में गोवा भी तो हमारा पार्ट बना ना। फिर उसकी पौंडीचेरी और कई और एरियाज तो हमारे बने। हैदराबाद 1948 में तो आया, 47 में तो नहीं आया था ना। अंडमान निकोबार भी तो 1947 में नहीं आया था, बाद में ही आया। आंखों के आगे एक हिंदू राष्ट्र का पर्दा ऐसा छाया हुआ है कि इनको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, सिख और ईसाई इस देश के नागरिक नहीं है, इनको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उनकी बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गोलवलकर की थ्योरी है उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि एक शख्स को एक ही रंग पसंद है, बाकी धरा के जो 7 रंग जो विबग्योर के होते हैं, इंद्रधनुष के होते हैं, उसको पसंद नहीं है, उनसे नफरत है उसको। अब सोचिए, हमारी सारी की सारी कायनात तो हरियाली से, हमारे पेड़ पौधे सब हरे हरे हैं, सब हरे भरे हैं भाई, उस पर रंग बिरंगे फूल हैं। तो कैसा होगा कि अगर सारे पेड़ पौधे पौधे जो है भगवा कलर के हो जाएं, क्या आपको मंजूर होगा? क्या प्रकृति को मंजूर होगा? क्या नहीं ना। आसमान तो नीला है ना, आसमान कैसे भगवा हो जाएगा? सही बात है। समुद्र भी नीला है, वो कैसे भगवा हो जाएगा? स्वच्छ नदियां एकदम से सफेद या नीले रंग की, हरे रंग की, ऐसी उसके अंदर से एक रंग नजर आते हैं। कई जगह पहाड़ आपको बिल्कुल नंगे नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि मिट्टी के कलर के हैं, वो भी भगवा नहीं है। और बहुत जगह जाओ तो आपको बर्फ की पूरी परत यानी कि सफेद रंग की, जैसे धवल चादर बिछी होती है, वो नजर आती है। यही प्रकृति के रंग है। सूर्य का रंग अलग है, चंद्रमा का अलग है, लेकिन गोलवलकर के जितने चेले हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले, वो पूरी धरा को एक ही रंग में देखना चाहते हैं। अभी इसी हफ्ते जो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, ये वाक्य किसी साधु के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि साधु तो विनम्र होता है। ये एक अहंकारी व्यक्ति का वक्तव्य जरूर हो सकता है, अति अहंकारी व्यक्ति का। वैसे साधु सत्ता में तो कभी आते नहीं थे। आप वेद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, आपको कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा जहां पर एक साधु सत्ताधीश बन जाए। ये कलयुग के अंदर हो रहा है, जहां पर एक साधु सत्ताधीश बनता है और दूसरों को कहता है कि एक दिन सारी धरती, सारे 800 करोड़ जो लोग हैं, पूरा विश्व भगवा पहनेगा। क्यों भाई? ये कौन सी दादागिरी है भाई? आप कौन होते हैं 800 करोड़ के लोगों के जिंदगी का फैसला करने वाले कि सब लोग भगवा पहनेंगे? कल को कोई आकर कह दे कि भाई 800 करोड़ लोग हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, तो क्या आपको मंजूर होगा? या कोई आके कहे सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे, तो आपको मंजूर होगा? आप तो इंद्रधनुष और जो विबग्योर है, आप तो उसका मजाक बना रहे हैं ना फिर।
اور اس کے بعد آپ کے کئی منتری کیا کیا باتیں کرتے